بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبك نستعين يا مستعان كلمة طيبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله مانا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه معنى نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کا فرمان ہے تم سب میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہتر شخص جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ آج ہم قرآن پاک سیکھنے کے مجلس میں جمع ہیں۔ دنیا میں آج تک جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، سب اللہ کی مرضی سے۔ کس کی مرضی سے؟ آج جو ہم قرآن پاک سیکھنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ہم جسے محبت کرتے ہیں اس کو بلا کر اس کو اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں۔ قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ ہم سے محبت کی، اس لیے ہمیں قرآن کے مجلس میں آنے کی توفیق بھی عطا کی۔ اب ہمارے ذمے میں کیا ہے؟ اب ہمارے ذمے میں ہے کہ دوسروں کو بھی دعوت دیں، دوسروں کو بھی بلوائیں کہ ہم سب قرآن والا بن جائیں، چونکہ قرآن ہدی للمتقین۔ قرآن پہ ایک دوسری جگہ ہدی للناس، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ وہ جنت کا راستہ ہے۔ ہدایت کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا۔ اور ہدایت کس میں ہے؟ وہ قرآن میں ہے۔ جب ہم قرآن کو سیکھیں گے، تلاوت کریں گے، قرآن کو تلاوت کریں گے اور پڑھیں گے اور سمجھ کر قرآن کی زندگی اپنائیں گے، قرآن کی زندگی اپنائیں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ آج ہم اسی قرآن کو سیکھنے کے لیے جمع ہیں، اور جب ہم نے سیکھنا شروع کر دیا تو قرآن کا ہم طالب علم بن گئے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان، تم میں افضل جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے نیت کرے کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے موت تک اور سکھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ اپنے گھر والوں کو سکھائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو سکھائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو سکھائیں گے، دوست احباب کو سکھائیں گے۔ آپ بولیں گے کس طرح سکھائیں گے؟ جس طرح میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو بالکل آسان انداز کر کے قرآن پاک سکھاؤں گا۔ سب سے پہلے عربی زبان کے جو کل 29 حروف ہیں ہم وہ سمجھائیں گے۔ اس لیے اب ہم کلاس شروع کریں گے، چونکہ وقت بہت کم ہو گیا ہے۔ آپ کو جو کٹ ملا ہے اس میں دیکھیے نوٹ بک اور قلم ہے، اس کو نکال لیجئے۔ بالکل شروع صفحہ میں ہم اب لکھنا پڑھنا شروع کریں گے۔ بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے نوٹ بک میں اس طرح ایک لکیر کھینچیے، بس اتنا کرنا ہے۔ اس طرح ایک لکیر کھینچیے، بس اتنا کرنا ہے، آگے کچھ نہیں لکھنا ہے۔ اب بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے۔ یہ آپ کو نہیں لکھنا، بس لکیر کھینچے اور بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے۔ خاص کر کے ہماری ماں اور بہن مستورات، اس کو دھیان دیجئے۔ یہ نیچے کا ہونٹ ہے، یہ اوپر کے 2 دانت ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اوپر کے 2 دانت کو نیچے ہونٹ سے ملا کر بولنا، لف
ऊंची आवाज होनी चाहिए। आपकी आवाज इतनी ऊंची होगी कि बाहर जाने वालों को सुनाई दे। लिफ्ट 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 लिफ्ट। ध्यान दीजिए, दोनों होंठ को नहीं मिलाना। अगर दोनों होंठ को मिलाएंगे तो फिर किसकी आवाज हो जाएगी? लिप की आवाज हो जाएगी, वो गलत है। इसको ध्यान दीजिएगा। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। अब हम बोलेंगे, ध्यान दीजिए। अलिफ 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 अलिफ। आपको ये बात समझना चाहिए कि अरबी ज़बान का सबसे पहला हर्फ है। इस हर्फ को सही अदा करने के लिए 2 काम करना। कितने काम? अब सबको जवाब देना चाहिए। कितने काम? कितने काम? नंबर 1, ऊपर के दांत नीचे होंठ से मिलाना। नंबर 1, ऊपर के दांत नीचे होंठ से मिलाना। नंबर 1, आपको बोलना है, ऊपर के दांत नीचे होंठ से मिलाना। नंबर 1, सब बोलेंगे, मस्तूरात भी बोलेंगे, ऊपर के दांत। नंबर 1, ऊपर के दांत नीचे होंठ से मिलाना। नंबर 2, जल्दी पढ़ना। ये 2 काम। कितने काम? कितने काम? 2 काम। नंबर 1, ऊपर के दांत नीचे होंठ से मिलाना। नंबर 1, सब नहीं बोल रहे। नंबर 1 और नंबर 2, और तीसरा काम नहीं करना। क्या नहीं करना? कि दोनों होंठ को नहीं मिलाना, वरना फिर लिप की आवाज निकलेगी। बस ये 3 बात आपको ध्यान देना है। ऊपर के दांत नीचे होंठ से मिलाना है, और इस हरफ को जल्दी पढ़ना है, मगर दोनों होंठ को मिलाना नहीं है। ध्यान दीजिए। अलिफ 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 अलिफ। अब आपको जानना चाहिए कि अरबी ज़बान में जो कुल हुरूफ है, ध्यान दीजिए, वो कितने हैं? वो 29 है। उस 29 हुरूफ में से 2 हर्फ है जिसे हम जल्दी पढ़ेंगे, जिसे हम जल्दी पढ़ेंगे। उसमें से नंबर 1 अलिफ। नंबर 1। अब नंबर 2 के साथ हम आपकी मुलाकात कराते हैं। पहले ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, फिर इसको पहले लिखिए, फिर बाद में हम इसको बोलेंगे। पहले देखिए, फिर इसको लिखिए अपने नोटबुक में, अलिफ के पास लिखिए पहले इसको। समझ लीजिए इस हरफ को हम किस तरह बोलेंगे, इसको पहले समझ लीजिए। इस हरफ का 2 पार्ट है। एक, जैसे हम बोलते हम, क्या बोलते? क्या बोलते? क्या बोलते? और एक लफ्ज हम बोलते ज़मज़म। इसको जरा ध्यान दीजिए। एक लफ्ज हम बोलते ज़मज़म। मालूम ज़मज़म? हम क्या बोलते? ज़मज़म। क्या बोलते? क्या बोलते? ज़मज़म। जमजम भी बोलते? नहीं बोलते। इसलिए ज़रा इस क्लास का एक कायदा समझ लीजिए। जब मैं किसी चीज़ को सही कहूँगा तो आप भी बोलेंगे, और जब मैं गलत कहा तो आप बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे? फिर बोलेंगे गलत। याद रखेंगे क्या बोलेंगे? तो चलिए, जम जम, जम जम, जम जम, सब बोलेंगे गलत। आई बात समझ। इस हरफ की जो आखिरी आवाज है वो जम जम की तरह हमज़ा। ध्यान दीजिए, हमज़ा 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 हमजा है। कुछ लोग बोले फिर गलत भी बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान के साथ हमज़ा 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 हमज़ा। बस अरबी ज़बान के कुल 29 में से 2 हरफ है जिसे हमें, उनमें से पहला कौन? अलिफ। दूसरा? पहला
दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। और समझ लीजिए अरबी ज़बान का जो आखिरी हरफ है इसको भी पहले लिखिए, फिर हम कुछ समझेंगे। या, या, इसको लिखिए और साथ साथ पढ़िए। या, 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 या। अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। अरबी ज़बान का पहला हरफ अलिफ, आखिरी हरफ पहला हरफ, आखिरी हरफ पहला हरफ, आखिरी हरफ पहला हरफ और आखिरी हरफ। याद रखेंगे। फिर मैं आपको बताऊं कि अरबी ज़बान में कुल हुरूफ कितने हैं। 29 में से 2 को कैसे पढ़ना चाहिए? जल्दी पढ़ना चाहिए। 2 को कैसे पढ़ना चाहिए? वो कौन कौन है? बोलिए, वो कौन कौन है? अलिफ और अलिफ और अलिफ और आखिरी हरफ या। और एक हरफ मैं आपको समझाऊंगा। अब पहले इसको लिखिए और साथ साथ हम बोलेंगे वाओ, वाओ, वाओ। खींच कर बोलिए और खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए वाओ, वाओ। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए वाओ। यहाँ एक बात मैं आपको और समझा दूं, इसको ध्यान से सुनिए। मैंने अभी आपको बताया अरबी ज़बान के कुल हुरूफ 29 है, उनमें से इन 2 को जल्दी पढ़ेंगे। जब 2 को जल्दी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, जब 2 को जल्दी पढ़ेंगे तो फिर बाकी 27 को खींच कर पढ़ेंगे। बात यही हुई ना। जब हम 2 को जल्दी पढ़ेंगे तो 27 को कैसे पढ़ेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। तो 27 को। अब सवाल जल्दी तो जल्दी है, ये खींचना कहाँ तक है? थोड़ा खींचना, ज़्यादा खींचना, बहुत ज़्यादा खींचना, क्या खींचना है उसका उसूल थोड़ा एक बार समझ लीजिए। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। हमने हिंदी में इस हरफ को लिखे, किस में लिखा? हिंदी में। क्या? या। और फिर हम हिंदी ही में उस हरफ को भी लिखेंगे। ध्यान दीजिए। यहाँ एक चीज आपको गौर करना है। क्या है वो चीज? इस या को मैंने लिखा जिसके लिए हिंदी का सिर्फ एक हरफ इस्तेमाल किया, और जब उसको लिखा तो एक से ज्यादा, अगरचे हरफ एक ही है लेकिन हमने एक से ज्यादा, एक हरफ से उसको लिखा नहीं जा सकता, इसको लिखा जा सकता है। इसी तरीके से ये जो 27 हुरूफ है, इन 27 हुरूफ में से जिन जिन हरफों को एक हरफ से लिखा जा सकता है उनको थोड़ा खींचें, और जिनको लिखने के लिए एक से ज़्यादा 2, 3 की ज़रूरत तो उसको हम ज़्यादा खींचेंगे। आ गई बस समझ में? फिर ध्यान दीजिए, 29 हुरूफ में से 2 अलिफ और हमज़ा को तो वो तो बात खत्म, जल्दी पढ़ेंगे, उसमें कोई दलील नहीं। बाकी 27 को खींचेंगे। अब हिंदी में लिखेंगे इस 27 हुरूफ को, अगर एक हरफ से लिखा जाता है तो उन हरफों को हम थोड़ा खींचेंगे, एक से ज्यादा तो फिर हम। आई बस समझ में? देखिए अलिफ हमने कैसे पढ़ा? जल्दी। हमज़ा, इसको भी हम कैसे पढ़े? जब किधर देखिए या, या हमने थोड़ा खींचा। इधर सुनिए पहले, वाओ, उसका हमने ज्यादा खींचा। इंशाल्लाह ये बात कल मैं आपको फिर समझाऊंगा इंशाल्लाह। आगे ध्यान दीजिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहले अलिफ है, उस अलिफ पर हमने एक लकीर खींचा और फिर इसका हम नाम रखेंगे ज़बर। मेरे साथ बोलेंगे ज़बर, 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 ज़बर,
زبر زبر زبر. اسی لکیر کو ہم نیچے کھینچیں گے, پھر ہم اس کا نام رکھیں گے زیر 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 زیر. پھر اسی لکیر کو ہم اوپر کھینچیں گے مگر اس کو گول کریں گے اور اس کا نام رکھیں گے پیش 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 پیش. میرے ساتھ بولیں گے زبر زبر زیر. بولیے زیر پیش پیش. بولیے آ گئی بس سمجھ میں. زبر کا نام زبر ہے. زبر کا نام کیا ہے؟ زبر ہے. زیر کا نام کیا ہے؟ زیر ہے. پیش کا نام کیا ہے؟ پیش ہے. زبر کا نام کیا ہے؟ زبر ہے. زیر کا نام کیا ہے؟ زیر ہے. پیش کا نام کیا ہے؟ پیش ہے. اور اب آپ کو ہمیں بتانا ہے کہ سب کا نام کیا ہے. تو ہم بول گے سب کا نام حرکات ہے. سب کا نام کیا ہے؟ حرکات ہے. سب کا نام کیا ہے؟ حرکات ہے. میرے ساتھ بولیں گے حرکات حرکات حرکات. ایک زبر ایک زیر ایک زبر ایک زیر. ایک پیش کو کہتے ہیں ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہتے ہیں حرکات. ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہتے ہیں. پھر بولیے حرکات ایک زبر ایک زیر. حرکات کسے کہتے ہیں؟ ایک زبر ایک زیر. ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. آئیے بس سمجھ میں. اب آگے کی بات سنیے. حرکات کو جلدی پڑھیں گے. حرکات کو جلدی پڑھیں گے. حرکات کو جلدی پڑھیں گے. حرکات کو ہم نے آپ کو دو باتیں بتا دی. نمبر ایک, زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور حرکات کو. اب پڑھنا کس طرح انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. ایک بات صرف یاد رکھنا کہ زبر زیر پیش کو حرکات, حرکات کو جلدی پڑھنا. اب ایک دو چیز اور رہ گئی, اس کو ذرا سمجھ لیجئے. اس کا ہم نام رکھیں گے جزم 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 جزم. اور اس کا ہم نام رکھیں گے تشدید 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 تشدید. اس کا ہم نام رکھیں گے جزم. بولیے جزم 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 جزم. اور اس کا ہم نام رکھیں گے تشدید. اس کا نام جزم, اس کا نام, اس کا نام اور اس کا نام, اس کا نام اور اس کا نام. جزم تشدید کو کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ جزم تشدید کو ملا کر پڑھیں گے. جزم تشدید کو, جزم تشدید کو, جزم تشدید کو, جزم تشدید کو. اور حرکات کو جلدی پڑھ گے. ماشاءاللہ. جزم تشدید کو ملا کر پڑھ گے. حرکات کو, حرکات کو. حرکات کسے کہتے ہیں؟ ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہتے ہیں. ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو کہتے ہیں. اور حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے. جزم تشدید کو, حرکات کو اور جزم تشدید کو. یہ آج آپ کا سبق ہے. اس کو انشاءاللہ کل میں پھر سمجھوں گا انشاءاللہ. بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے. بس اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ 1 2 3 4 الف لکھنا ہے. نمبر 1 کو چھوڑ دینا, 2 کو 3 سے ملانا, 3 کو 4 سے ملانا. دیکھیے آخر میں اس طرح بنانا. اس کو بنائیے جلدی اپنے نوٹ بک میں.
ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, हमने क्या लिखा? लफ्ज़ अल्लाह। क्या लिखा? क्या लिखा? लफ्ज़ 4 अलिफ से हमने लफ्ज़ अल्लाह को लिखा। अब इसमें हरफ क्या क्या है ये तो इंशाल्लाह आपको मौके पर बताऊंगा, लेकिन इतनी बात आप सिर्फ ध्यान में रखिए कि इस आखिर में जो हरफ है उस हरफ पर अगर हम पेश लगाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे अल्लाहु, और इस आखिर हरफ पर अगर हम जज़म लगाएंगे तो पढ़ेंगे अल्लाह। बस अल्लाह को पुकारने का 2 तरीका है। सब बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्लाह का नाम अरबी ज़बान में लिखना आ गए। अब हम पढ़ेंगे। पहला तरीका अल्लाहु, दूसरा सुनिए अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह। लोगों के हाथ से कोई चीज गिर जाती है, जो गिरी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बोलते? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये लफ्ज नहीं बोलते। जबकि अल्लाह को पुकारने का 2 ही तरीका, या आप बोलेंगे अल्लाह, या बोलेंगे अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह। अल्लाह को पुकारने का कितना तरीका? 2 तरीका है। अगर कोई आपसे पूछे कि हमें किसने पैदा किया, हम जवाब देंगे अल्लाहु। क्या बोलेंगे? आसमान कौन बनाए? जमीन कौन बनाई? सूरज और सितारे और चाँद कौन बनाए? ये समंदर और पहाड़ और जंगलात बनाने वाला कौन है? हर चीज को बनाने वाला कौन है? हम क्या जवाब देंगे? अल्लाहु। किसने बनाए? अल्लाह। और फिर इसलिए हम अल्लाह को बड़ी मोहब्बत से पुकारेंगे अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। अल्लाह का नाम आज हमने लिखा, अल्लाह को पुकारने का तरीका भी हमें सीखा, और हम अल्लाह को पुकारे भी। इससे अल्लाह खुश होंगे नहीं होंगे? इसी तरह जब हम कुरान को सीखेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, फिर अल्लाह कितने खुश होंगे। इसलिए आप सब नियत करें कि हम कुरान पाक सीखेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए हमें करना क्या है? आज पहला दिन था, लेट में आए, बहुत लेट में। हम वक्त पर अब छोड़ देंगे। कल से क्लास आपके 2:30 बजे शुरू होंगी, 2:30 पर। इसलिए हमें वक्त पर आना चाहिए। सारा निज़ाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आगे पीछे हो गए। और इस बात की खूब दावत चलाए, दावत भी देंगे इंशाअल्लाह अपने घरों में, अपने महल्ले में, अपने दोस्त अहबाब को। और मस्तूरात भी अब हर मस्तूरात अपने अतरफ के 10-10 घर को दावत दे, पूरे महल्ला, अतरफ के महल्ले और सारी जगह दावत भी चल रही इंशाअल्लाह। तो सब मस्तूरात भी अपने मस्तूरात सहेलियों को दावत दे, और मर्द हजरत मजहब को दावत दे। और कल की क्लास कब शुरू करेंगे? 2:30 बजे। हम आखिरी नबी की उम्मत है, हमारे ज़िम्मे में सिर्फ कुरान सीखना नहीं, सिखाना भी है। और सिखाने के एक तरीके ये भी है कि हम उनको बुला के लाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सब के आने को कबूल फरमाए। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।